Wheatstone bridge is very useful to calculate certain things. Now see what is Wheatstone bridge. So when you are studying Wheatstone bridge, you should by heart the 4 points and 4 resistance. Now see, always think that the cell is connected is between A and B. So the cell is connected between A and B. From this battery is voltage V, this is 0. This point is A, this point is B. Current I flows through and reaches the junction A. From A, it is split into 2 points. One point is C and other point is D. That's it. So cell is connected between A and B. From A, we are moving to 2 points. One is C and other is D. The resistance connecting between A and C is P. The resistance connecting between A and D is R. Now from that, C is connected to B. The resistance is Q. Now D is connected to B. The resistance is S. Now from C to D, we are connecting a galvanometer. So this is a basic diagram of Wheatstone bridge. So a cell AB. So where is the cell connected between A and B? From A, what's happened? From A is connected to C through a resistance P. A is connected to D through a resistance R. C is connected to B through a resistance Q. D is connected to B through resistance S. So PQRS. So you should learn like this. PQRS. This is A, this is B. Upper point is C, lower point is D. Now let's come to the Wheatstone principle. Ig equal to 0. Ig equal to 0 means the current through galvanometer is 0. Current through galvanometer 0 means there is no potential difference between C and D, which means C and D are having the same potential. For this condition, there should be maintaining a ratio. What is the ratio? P by Q equal to R by S. P by Q equal to R by S. If P by Q equal to R by S, very important thing, if P by Q equal to R by S, there will not be any current flowing through the galvanometer, that is between which points? C and D. So between which points? C and D. C and D will be having same potential. So this is the basic diagram you have to store in your mind. Now this is actually a Wheatstone bridge. And I am going to explain. See, the cell is connected between A and B, right? The cell is connected between A and B. This is only we know. Cell is connected between A and B. From A, it is connected to which point? From A, it is connected to B. From A, it is connected to B, right? Or C. From A, it is connected to C. A is connected to C with a resistance P. So A is connected through a resistance C. A is connected to a point C with a resistance P, right? Now C is connected to D by galvanometer. C is connected to D by galvanometer. At the same time, A is also connected to D. C, D. A is connected to D by R. A is connected to D by R. Right? Now, next thing. C is connected to B. C is the top. C is connected to B with a resistance Q. So C is connected to, this is A and this is B, this is B. So C is connected to B with a resistance Q. At the same time, D is connected to B with a resistance S. Now just analyze the diagram. This is the diagram. Galvanometer. This is the cell C. This is A. This is B.
this is C, and this is D. This is P, this is Q, this is R, this is S. This is exactly similar. You see, cell is connected between A and B. A is connected to C with resistance P. C is connected to D with galvanometer. A is connected to D. A is connected to D by R. And D is connected to B. D is connected to B by S. C is connected to B by Q. So this is also a example of Wheatstone bridge. So it is not necessary that you should get this diagram. You can also get the question based on this diagram. Both are all Wheatstone bridge. Now let's see this thing. So this is also a Wheatstone bridge. This is also a Wheatstone bridge. The cell is connected between A and B. Cell is connected between A and B. The galvanometer is connected between C and D. From A, two branches to C. A is connected to C by P. Same time A is connected to D. A is connected to D by R. Right? Now C is connected to B by Q. C is connected to B. C is connected to B by Q. At the same time, D is connected to B by S. So this is also what? Wheatstone bridge. Very important thing. This is also an example of Wheatstone bridge. Now let's see this question. Where is the cell connected? The cell is always connected between A and B. Right. Cell is connected between A and B. Where is galvanometer connected? It is connected between C and D. From A, two branches. A is branched to C. It is P. A is branched to D. It is R. C is branched to B by Q. And D is branched to B by S. So this is the condition. This is the condition. So this is also what? This is also Wheatstone principle. You should not think that galvanometer should be always connected here. Galvanometer is always connected between 2 points C and D. So very, very important. Right? Here also P by Q should be equal to R by S. You should not write P by R equal to Q by S, because that is the diagram is different. Okay. P by R is not equal to Q by S. P by Q is always equal to R by S. Right? So always P by Q equal to R by S. But here P, R, Q, and thus the position is changed. The position of the resistor is changed, but as well as what happens is that the galvanometer in the cell is also changed. So there is no change in the answer. P by Q equal to R by S. Right? So by this we have almost completed the circuit analysis. The next class we will teach with the cell, the heating effects, and some symmetric methods. Meter bridge ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലെ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ലെവലിൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് സ്ലൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. ജനറലി ഒരു മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കാർഡ് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ ഈ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. സോ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം, ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ ഒരു കോപ്പർ വയറുണ്ട്. ആ കോപ്പർ വയറിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എയിലും മറ്റൊരു എൻഡ് ബിയിലുമാണ്. സോ കോപ്പർ വയറാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ. ഈ കോപ്പർ വയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. സോ കോപ്പർ വയർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ്, കോപ്പർ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ. മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന് വേറൊരു പേര് സ്ലൈഡ് വയർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വേറൊരു പേര് സ്ലൈഡ് വയർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്.
ഇനി എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ളത് കോപ്പർ വയറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി കോപ്പർ വയർ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വയർ ഈസ് എയ്തർ മെയ്ഡ് ഓഫ് യുറേക്ക ഓർ മാൻഗനിൻ. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 1 മീറ്റർ ആണ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് താഴെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സ്കെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 100 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. സ്കെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 100 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ മീറ്റർ സ്കെയിൽ മീൻസ് 1 മീറ്റർ. അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോർഡിലാണ്, പാരലൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ. ഓക്കെ, സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോപ്പർ വയർ യൂണിഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിഫോം ആയതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് R. The total resistance per unit length R, which is a constant. So resistance per unit length of the copper wire or Eureka wire is a constant. Clear അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതെല്ലാം ഒരു കാർഡ്ബോർഡിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ, എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു L ഷേപ്പ് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ്, ഇതൊരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ, ഇതൊരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പാണ്. ഇവിടെയും ബിയിൽ നിന്നൊരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ്, ഇത്രയും ഭാഗത്തൊരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ്, ഇത്രയും കൂടെയാണ് അപ്പാരറ്റസിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് 3 കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാ, ഈ ഒരു പോർഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പാണ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ്, റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ്. ഇനി ഈ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ തിക്നെസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നെഗ്ലിജിബിളായിട്ട് എടുക്കാം. കാര്യം R is equal to rho L/A ആണല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ R is inversely proportional to A ആണ്. ഏരിയ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമൈസ്ഡ് ആവും. ഏരിയ മാക്സിമൈസ് ആകുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മിനിമൈസ്ഡ് ആവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് വെരി വെരി ലോ. നെഗ്ലിജിബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം, ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിനെ എ എന്ന് വിളിക്കാം. ബിക്കോസ് ഇതിനിടയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, നെഗ്ലിജിബിളാണ്, സ്ട്രൈറ്റ് വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിനെ എനിക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? എ എന്ന് വിളിക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിനെ എനിക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ബി. ഈ പോയിൻറ്റിനെ എനിക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ബി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം. ഇനി എന്താണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം അല്ലേ. വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിനെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വലൻസ് കൊടുക്കാം, കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിനെ വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജായിട്ടും വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിനെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക്. എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ്, അത് തന്നെയാണിത്, അത് തന്നെയാണിത്. എ എന്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സിയിലേക്ക്. സോ എ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു സി. റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ പി, ആ പി ആണ് ഇവിടെ എന്ത്? എക്സ്. ആ പി ആണ് ഇവിടെ എക്സ്. സോ നമുക്കിവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എഴുതാം. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എന്തിനാണ് വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ലെറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. പിയും എക്സും ഈക്വൽ ആണ്, ബിക്കോസ് എക്കും സിക്കും ഇടയിലാണ് കണക്ഷൻ. സോ ഈ പോയിന്റ് എനിക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? സി. ഈ പോയിന്റ് എന്ത് വിളിക്കാം? സി. ഈ പോയിന്റ് എന്ത് വിളിക്കാം? സി. ബിക്കോസ് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പാണ്, നെഗ്ലിജിബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ്. അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, അടുത്തത്
ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സിക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യൂ ആണ്. സിക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യൂ ആണ്. ആ ക്യൂവിന് ഇവിടെ ആർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മീൻസ് ഇവിടെ വേറൊന്നുമല്ല, ആർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. ആർ എന്താണ്? നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം. അപ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ ആർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ അത് അറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനിടയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് എന്നാണ് എന്നെ പറയുന്നത്. സിക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതനുസരിച്ച് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂയും ചേഞ്ച് ആവും. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇക്വലൻ്റായി. പിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു, ക്യൂവിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണം അല്ലേ? അതായത് എക്കും ബിക്കും ഇടയിലാണ് സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് എക്കും ബിക്കും ഇടയിലാണ് സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അറിയത്തില്ല ഏതാണ്? ആറും എസ്സും നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്. ഈ സംഭവത്തിന് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ്. അത് ആക്ച്വലി ഏത് ലെറ്ററാണ്? ക്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ആറും എസ്സും നമുക്കിവിടെ കാണിക്കണം. അതുമാത്രമല്ല, സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളുണ്ട്, ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്കില്ല. പക്ഷേ സി എന്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സി എന്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു? ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തൊരു വയർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേരാണ് ജോക്കി. മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതുവഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അണ്ടർ ബാലൻസ് കണ്ടീഷൻ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. So between C and G, I connected a galvanometer, and from G I connected a jockey with a metal contact. Current flow ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇത് ഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഡി. ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുത്തു, അത് ഡി എന്ന് കൊടുത്തു. സോ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഡി. ഓക്കെ, ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഡി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്കും ഡിക്കും ഇടയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ്, ഡിക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എസ് ആണ് അല്ലേ? സോ എക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന് വെറുതെ ഒരു പേര് ആറും എസ് എന്നും വിളിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡി എന്ന വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് L1 ആണ്, അതിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആറും ഡി ബി എന്ന വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് L2 അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എസ്സും ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർ പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് തരുന്നത് ആരാണ്? കോപ്പർ വയറാണ്. കോപ്പർ വയറാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എടുത്താൽ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ? പി ബൈ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ത്രൂ ഗാൽവനോമീറ്റർ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാനിങ്ങനെ ജോക്കി എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു, ഇവിടെ വെച്ചു അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും വെച്ചു. ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു പോയിന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം കണ്ടീഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നാണ്. അർത്ഥം. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമുക്ക് ബാക്കി എഴുതാം. പിക്ക് പകരം നമ്മൾ എഴുതിയത് എക്സ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് അൺനോൺ, എക്സ് ബൈ അല്ലേ? ക്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് നോൺ ആണ് അല്ലേ? അതെന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ആണ്. ഇനി ആറുണ്ട്. ആറെന്ന് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വയർ L1 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു L1. അടുത്ത എസ് എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വയർ L2, ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു L2. സോ
x by r is equal to L1 by L2 or x by r is equal to L by 100 minus L എന്ന് എഴുതാം. യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 100 ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന അൺനോൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി സപ്പോസ് ഈ ഡി മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ L1ഉം L2ഉം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് വരും. മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി ഞാനിവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എയിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എയിൽ നിന്നാണ് L1 കേട്ടോ. എയിൽ നിന്നാണ് L1, ഡിയിൽ നിന്നാണ് L2. മെഷേർഡ് ഫ്രം എ. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതേപോലെ ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു. സിക്കും ഡിക്കും ഇടയിലാണ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഗാൽവനോമീറ്റർ. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ the position of the galvanometer and the cell are interchanged under balanced condition, the current through galvanometer will be 0. Okay, ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ സെല്ലിൻ്റെ പൊസിഷനും ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് 0. ഇതാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ തിയറി. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ സിക്കും ഡിക്കും ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിൻ്റെ ഒരു അറ്റം ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതെനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റാം. ഓരോ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഓരോ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഡിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തെല്ലാം വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെന്ത് 1 ohm per centimeter ആണ് കേട്ടോ. 1 ohm per centimeter. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് അല്ലേ? എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല? എക്സ് ബൈ ആർ. എക്സ് ബൈ ആർ മീൻസ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് 3 ആണ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു L1 ബൈ L2 അല്ലേ? 40/60 എന്ന് കൊടുത്തു. L1 ബൈ L2 40/60 or x is equal to 12/6 അല്ലേ? x is equal to നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 12/6. that is equal to 2. so the value is 2 ohm. xന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 2 ohm. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ, പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് an instrument which is used to measure the potential difference ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വോൾട്ട് മീറ്റർ അതല്ലേ? ശരിയാണ്, വോൾട്ട് മീറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. പക്ഷേ വോൾട്ട് മീറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ. കാര്യം വോൾട്ട് മീറ്ററിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ഐഡിയൽ വോൾട്ട് മീറ്ററിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എന്തായാലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും വോൾട്ട് മീറ്ററിന്. അപ്പോൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കും. ഏത് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഒരിക്കലും കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഫുൾ കറണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം. പക്ഷേ ഐഡിയൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ അല്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ കുറച്ച് കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ exactly the same value of potential difference because potentiometer will not draw any current from it. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഒരിക്കലും കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്താണ്? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്.
ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വോൾട്ടമീറ്റർ എന്തായാലും നമുക്ക് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കറണ്ട് കുറച്ച് വലിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇ എം എഫ് എന്തുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇ എം എഫ് ക്യാൻ ബി ഓൺലി മെഷേർഡ് യൂസിങ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ, ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഇസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ദാൻ വോൾട്ട്മീറ്റർ ബിക്കോസ് no current will be drawn from the original circuit. No current will be drawn from the വളരെ important point. No current will be drawn from the original circuit, and hence it will not disturb any original circuit. So potentiometer is a very accurate instrument to measure the potential difference. ഇതാണ് ബേസിക് കാര്യം. ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ടേം ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്? അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുതരാം. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പ്രിൻസിപ്പിൾ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് based on a principle such that if a constant current passes through a wire of uniform cross section, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the potential difference is proportional to the length of the wire എന്നാണ്. Potential difference is proportional to the length of the wire. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒരു വയർ എടുത്തു, ആ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് L ആണ്. ഓക്കെ, ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല റോ എൽ ബൈ എ ആണ്. റോ എൽ ബൈ എ. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫോർമുല ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ്. സോ ഐ ഇൻറ്റു റോ എൽ ബൈ എ. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് I rho by A into L. I is a constant, rho is resistivity is a constant, area of cross section is a constant, which means delta V is equal to K into L. Delta V is equal to K into L. K is equal to, what is K? K is equal to I rho by A. K is equal to I rho by A. This is known as potential gradient. That is potential difference per unit length. അതിൻ്റെ പേരാണ് potential gradient. Clear അല്ലേ? This is what you mean by potential gradient. Okay. So ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാം. കാര്യം നോക്കുക, ഞാനിവിടെ ഒരു സെല്ലെടുത്തു. ആ സെല്ലിനെ ഞാൻ വേറൊരു സെല്ല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. ഗാൽവനോമീറ്റർ ആക്ച്വലി ഒരു നീഡിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വളരെ ഇതാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഒരു നീഡിലുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു നീഡിലുണ്ട്. ആ നീഡിൽ ചിലപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് E1, ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് E2. ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ.
ഓക്കെ, ഇനി ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. സോ ഞാൻ ഈ കറണ്ടിനെ I1 എന്ന് വിളിച്ചു, ഈ കറണ്ടിനെ I2 എന്ന് വിളിച്ചു. ഗാൽവനോമീറ്റർ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എങ്കിൽ, ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ, ഡിഫ്ലക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം I2 എന്ന കറണ്ട്, ഓക്കെ, I2 എന്ന കറണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ I1 ആണ്. അപ്പോൾ ലാർജർ കറണ്ട് ഇവിടെ I2 ആണ് അല്ലേ. ലാർജർ കറണ്ട് I2 ആകുമ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ കറണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്. സോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ റൈറ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? അത് എന്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ E2 12 വോൾട്ട്, E1 10 വോൾട്ട്. ആരാ വലുത്? E2 ആണ് വലുത് അല്ലേ. E2 ആണ് വലുത്. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി 10 വോൾട്ട്, എഫക്റ്റീവ്ലി 2 വോൾട്ടാണ്. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 2 വോൾട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് EMF. അപ്പോൾ E2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E1 ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നോക്ക്, ഇഫ് I1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ I2, അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറണ്ടാണ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറണ്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറണ്ട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം E1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E2 ആണ്. E1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E2 ആണ്. കറണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്. ഇനി ഗാൽവനോമീറ്റർ നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചാൽ, ദിസ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ. ഗാൽവനോമീറ്റർ നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം E1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു E2 ആണെന്നും I1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു I2 ആണെന്നുമാണ്. സോ രണ്ട് സെല്ലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഷോ എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ വിൽ നോട്ട് ഡ്രോ എനി കറണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കറണ്ടും ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോവില്ല. സോ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഷോസ് നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇഫ് E1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു E2. ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിനി പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം. ലബോറട്ടറിയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ വയ്ക്കുന്നൊരു ഇത് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് എയും ബിയും എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അങ്ങനെ കുറേ വയേഴ്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ആ വയേഴ്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഇടാൻ പോകും. 10 മീറ്റർ ലോങ് വയറാണ്. ഞാനിതിന് 10 എന്ന് പറയുന്നൊരു നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തു. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. അങ്ങനെ 10 നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 10 വയേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ജനറലി AB എന്നൊരു വയർ എടുത്താൽ, ജനറലി നമ്മൾ AB എന്നൊരു സിംഗിൾ വയർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ആ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര കൊടുക്കാം? 10 മീറ്റർ. അതിന് പകരമായിട്ട് 1 മീറ്ററിൻ്റെ 10 വയറുകൾ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാലും ഇതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്നുള്ള അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ എൻ്റയർ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 10 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഇത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് 10 മീറ്റർ സിംഗിൾ വയറിന് പകരം 1 മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള 10 വയർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം, ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സ്പേസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ, സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്, നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്യുറസിയുടെ എറർ കുറയ്ക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ആക്യുറസി. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ വയേഴ്സ് ഓഫ് സിമിലർ ലെങ്ത് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കൺസ്യൂം ദ സ്പേസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ആക്യുറസി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ആക്യുറസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇതെങ്കിൽ ഈ വയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വയർ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്തർ composed of, so the material is generally composed of either constant and
ഓർ മഗ്നാനിൻ അലോയ് ആണ് കേട്ടോ. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ഓർ മഗ്നാനിൻ അലോയ് ആണ്. ജനറലി ഇതാണ് ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അലോയ് ആണ്. അതിനകത്ത് 55% കോപ്പറും 45% നിക്കലുമായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓവർ എ വെരി വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറാൻ പോകുന്നില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം. മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡസ് നോട്ട് വേരീസ് ലാർജ്ലി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൽഫ, ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് is approximately equal to 0, which means the resistance will never vary with change in temperature. വയർ ചൂടായി എന്നും പറഞ്ഞ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറില്ല. ഈ മൂന്ന് ബേസിക് കാരണമാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നാനിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 3 പോയിന്റ്സും നോട്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതാണ് ഈ സർക്യൂട്ട്. നോക്കാം. നമുക്ക് എ ബി എന്ന ഒരു സിംഗിൾ വയർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വയർ. മുകളിൽ ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് സെല്ല് വിത്ത് എ കീ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട്. സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ്? പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് ആണല്ലോ ഐ. സോ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു? ഐ എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം? ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? എ ബി എന്ന വയറിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. എ ബി എന്ന വയറിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എ ബി എന്ന വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ എന്ത് വിളിച്ചു? ആർ എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു സ്മോൾ ആർ ഞാൻ കൊടുത്തു. സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ആണ്. പ്ലസ് ഞാനൊരു ആർ എച്ച് കൂടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഐ? I is equal to E divided by what is capital R? Capital R is the resistance of the wire AB. What is small r? Small r is the internal resistance of the battery. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? ആർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷണലാണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ആർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ്? റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ റിയോസ്റ്റാറ്റിനെ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ്? റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്താ കൊടുക്കാൻ? റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ്. ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ആക്ച്വലി റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ. റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്താണ്? ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിലുണ്ട്. വയർ എ ബി ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ആൻഡ് വെൽ ആസ് എ കീ. ബാറ്ററിയുടെ പേര് ഡ്രൈവിംഗ് ബാറ്ററി E0 ആണ്. കറണ്ട് ആയി ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ, എ ബി എന്ന വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർ എച്ച് ഓൾ ആർ ഇൻ സീരീസ്. സോ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ പ്ലസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ആർ എച്ച്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഇവിടെ മാച്ച് കളയാണ്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഐൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വേരിഡ് ബൈ വേരിയിങ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ വേണം. അതിൻ്റെ പേരാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ പേരാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തൊരു സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് വരച്ചു. സോ ഒരു സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാം. അതായത് ഒന്ന്, ഈ വയറിൽ നിന്ന് ഈ വേറൊരു വയർ കണക്ട് കണ്ടോ. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ എ ബി എന്ന പിങ്ക് വയർ
ആ വയർ ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വയറാണ്. യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയറാണ്, അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. സോ യെല്ലോ വയർ ഈസ് എ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയർ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ഫ്രം എ ഇതിങ്ങനെ നേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നേരെ ഗാൽവനോമീറ്റർ, എന്താണ് ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. സോ ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനൽ, മറ്റേ ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു ടെർമിനൽ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ടെർമിനലിലേക്ക് ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാ ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്, ഇതിനാണ് ജോക്കി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്, ഇത് ജോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും ചെയ്തു. ഓക്കെ ആണല്ലോ? മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിനകത്ത് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് ദാ ഈ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അത് വയറിൻ്റെ ഒരു അറ്റമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കണക്ട് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ബാറ്ററി. ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ബാറ്ററി. ക്ലിയർ അല്ലേ? പിന്നെ വേറൊരു സെല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. എന്ന് വച്ചാൽ ദ പൊളാരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ്. പൊളാരിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ സെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്താ പേരാണ് വിളിച്ചത്? E0 എന്ന് വിളിച്ചു. E0 ഈസ് ആക്ച്വലി ഡ്രൈവിംഗ് ബാറ്ററി. E0 എന്താണ്? ഡ്രൈവിംഗ് ബാറ്ററി. ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി സെല്ല്. ആ സെക്കൻഡറി സെല്ലിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു? E1. സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലുള്ള സെല്ലിനെ എന്ത് വിളിച്ചു? E1. അല്ലെങ്കിൽ E1 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് E എന്ന് വിളിക്കാം. സോ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് secondary cell and the positive terminal of the driving battery രണ്ടും എയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് മറക്കരുത്, പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്തത്, ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ടെർമിനൽ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി ജോക്കി എന്ന മെറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി നമുക്കിവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഇത്രയും, ദിസ് എൻറ്റയർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട്. അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് മറന്നു പോവുകയോ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നേരെ ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ജോക്കി എവിടെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം, അത് നേരെ ഇതിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തു. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പോയിൻ്റ് എയിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററിയും ഡ്രൈവിംഗ് ബാറ്ററിയും സെല്ലുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പോയിൻ്റ് ബിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വയറാണ്. ഇവിടെ ഒരു ജോക്കി വെച്ച് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യാം. ടച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയും. ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി ഇന്നതുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടികളെന്ന്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇതിപ്പോൾ 2 സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലേ. ഒരു സർക്യൂട്ട് ഞാനിവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു? പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൽ കറണ്ട് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ പോകാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അതാണ് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടാണിത്. സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് 2 സർക്യൂട്ടുണ്ട്, പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടും സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ E1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു E2 എന്നാണെങ്കിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഷോ ഇൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ്. ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഷോ ഇൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ E1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലാണ്. ആ സെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കണം? E0 എടുക്കണം. പക്ഷേ E0 എന്ന EMF നമുക്ക് EMFൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം നമ്മളിതൊരു പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ the EMF of the cell is reflected as potential difference between A and B. So actually
എന്താണ് E0 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി, ബിക്കോസ് ഇതിനൊരു ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് EMF ഓഫ് E ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് VAB ഇസ് ഈക്വൽ ടു E എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് AB ഇസ് ഈക്വൽ ടു E എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ അതിനർത്ഥം E1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു E2. E1നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇവിടെ E0 ആണ്. പക്ഷേ E0 എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ ഇഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദ വയർ AB can equalize the EMF of the secondary cell, then അതിനർത്ഥം നോ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജോക്കിയെ പല സ്ഥലത്തും ടച്ച് ചെയ്യും. ജോക്കി അങ്ങനെ പല 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 സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ 0 ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണും. അതിനർത്ഥം എന്താ? നോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ E0യുടെ എക്സാക്ട് ഫോമായ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഈ ബാറ്ററിയുടെ EMFഉം ഈക്വൽ ആകുന്നത് ഈ ജോക്കി J എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതിനർത്ഥം VAB ഈക്വൽ ടു E അവിടെയാണ് ആയത്. ജോക്കി ക്യാൻ സ്ലൈഡ് ഓൺ ദ വയർ. സോ J ഈസ് എ പോയിന്റ് സെലക്റ്റഡ് സച്ച് ദാറ്റ് there is no current flowing through the galvanometer. In this condition, the applied potential difference across A and J, the applied potential difference across A and J will be equal to the EMF of the cell. Will be equal to the EMF of the cell. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, E is equal to V, that is of which segment? AJ. കാര്യം AJ എന്ന വയർ, അതായത് ഇതൊരു സർക്യൂട്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ജോക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെല്ലിൻ്റെ EMFനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ 0 ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. സോ E ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ A ആൻഡ് J. അപ്പോൾ AJ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്. AJയുടെ പേരെന്താണ്? ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ആണ്. അതിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു? L1 എന്ന് വിളിച്ചു. L1 എന്ന് വിളിച്ചു. സോ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ A ആൻഡ് J എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് K ആണ് അല്ലേ? K ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എത്രയാണ്? KL1. ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു EMF. സോ വാട്ട് ഈസ് EMF ഓഫ് ദ സെൽ? K ഇൻറ്റു L1. K എന്താണ്? I rho by A ഇൻറ്റു L1. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ EMF കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? മൊത്തത്തിലുള്ള വയർ AB വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിഫോമാണ്, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വളരെ ഹൈ ആണ്, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് വേരി ചെയ്യില്ല. പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ബാറ്ററി E0 ഉണ്ട്. E0യുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോയിന്റ് A, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോയിന്റ് B വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ കീ. പിന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ബാറ്ററി. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ I is equal to E ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് വയർ ABയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് എ കറണ്ട്. സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി സെല്ല് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ, ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ്, ജോക്കി അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ജോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജോക്കി ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റും എയും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും ഉണ്ട്, അതിനിടയിലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതിനൊരു ലെങ്ത്തിന് L1 എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനിടയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്
ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ബാലൻസിങ് ദ EMF. ഓക്കെ, ഇനി ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തിൻ്റെ രൂപമാണ്? മുകളിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ബാറ്ററി EMFൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിൻ്റെ EMF നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, താഴത്ത് കിടക്കുന്ന സെല്ലിൻ്റെ EMF കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കറണ്ട് ഗാൽവാമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കാത്ത സെക്ഷൻ വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ആ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ആണ് ഇതിനെ L1 എന്ന് വിളിച്ചു. ദറ്റ് ഇസ് KL1. KL1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു E. സോ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? KL1. I rho by A into L1 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ വരുന്നത് EMF കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ജോക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ. അത് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ആണ്. ഞാൻ ആ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്തിന്, ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത്, ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്തിനെ ഞാൻ L എന്ന് വിളിച്ചു. ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്, ഇതിൽ ഈ ലെങ്ത്തിനെ L1 എന്ന് വിളിച്ചു. ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിനെ ഞാൻ L2 എന്നും വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ J എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് V is equal to E ആണ്. V is a potential difference between A and J. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്താണ്? 0. ഇനി സപ്പോസ് V ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. V ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല, ഇതിൽ നിന്നേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ V ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E ആണെങ്കിൽ, V ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും. കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ്. എന്താണ്? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാൽവാമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ഗാൽവാമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി സപ്പോസ് V ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോറി, V ലെസ് ദാൻ E ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. V ലെസ് ദാൻ E ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതേ ഡയറക്ഷനാണ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ്. ഗാൽവനോമീറ്റർ റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗാൽവനോമീറ്റർ റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ J ആണ് ജോക്കി ടച്ച് ചെയ്ത പൊസിഷൻ. J1 ടച്ച് ചെയ്താൽ V ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E ആണ്. അതിനർത്ഥം കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. J2ലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ അതിനർത്ഥം എന്താ? V ലെസ് ദാൻ E ആണ്. കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ? സോ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്സ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ യൂസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് EMF ഓഫ് ടു പ്രൈമറി സെൽസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ബാറ്ററി ഉണ്ട്, K സ്വിച്ച്, റിയോസ്റ്റാറ്റ്, AB എന്ന വയർ. പണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ 2 സെല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിഷ്യലി ഞാൻ E1 എന്ന പ്രൈമറി സെല്ല് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഈ K2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിടും. അപ്പോൾ പിന്നെ E2ന് റോളില്ല. ഈ K1 ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജോക്കി കൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ആ പോയിന്റ് ഞാൻ C എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ജോക്കി അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് AC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ആണ്. ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കറണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ EMF ഓഫ് ദ സെൽ? E1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു L1 ആണ്. K ഇൻറ്റു L1. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് AC ബാലൻസസ് ദ EMF ഓഫ് ദ പ്രൈമറി സെൽ E1. സോ E1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? KL1 കൊടുക്കാം. E1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു KL1 എന്ന് കൊടുത്തു.
സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ E1 is equal to എന്താണ് KL1 എന്ന് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ K1 എന്ന സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് K2 എന്ന സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജോക്കി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ല. അതിനർത്ഥം എന്താ? ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ഈ പോയിന്റ് D എന്ന് വിളിച്ചു. The potential difference developed between A and D balances the EMF of the cell E2. So what is E2? E2 is equal to എന്ത് കൊടുത്തു? KL2 കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is E1 by E2? E1 by E2 is equal to L1 by L2. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് തെർമൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വയറുണ്ട്. ആ വയറിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു വയറാണെങ്കിൽ ആ വയറിൽ കൂടെ കറണ്ടായി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായി. ആ ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി. ആ ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ വയർ ചൂടാവാനുള്ള കാരണം ലോസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹീറ്റ് എനർജി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ലോസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Q ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ആണ്. ഡെൽറ്റ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഫോർമുല I ഇൻറ്റു R ആണ്. കാര്യം ഈ വയറിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് R ആണ്. Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IT ആണ്. സോ IT ഇൻറ്റു IR ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് I²RT എന്ന ഫേമസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ വയറിൻ്റെ ഫോർമുല മറക്കണ്ട, വിച്ച് ഈസ് I²RT. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം V is equal to IR ആണ്. V is equal to IR. അപ്പോൾ I equal to V by R ആണ്. അപ്പോൾ I²ന് പകരം V² by R² കൊടുക്കുമ്പോൾ V² by R² ഇൻറ്റു R ഇൻറ്റു T ആവും. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? V² by R ഇൻറ്റു T എന്ന് എഴുതാം. സോ ഹീറ്റ് എനർജിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ്. ഒന്ന് I²RT, മറ്റൊന്നത് V² by R ഇൻറ്റു T. ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം നോക്കാം. Q ഇൻറ്റു IR ആണ് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ. Q ഇൻറ്റു IR നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം I is equal to Q by T ആണ്. I is equal to എന്താണ്? Q by T. അപ്പോൾ Q ഇൻറ്റു Q by T ഇൻറ്റു R. ദിസ് ബിക്കംസ് Q² R by T. ഇതാണ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷനാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. I²RT, Q² R by T, അതേപോലെ V² by R ഇൻറ്റു T. ഇതാണ് തെർമൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലെ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പവർ റേറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സെക്ഷനാണ്, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് നമ്മളിങ്ങനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സെല്ലായിട്ടത് കണക്ട് ചെയ്തു. ആ സെല്ലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് I ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് R ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമാണ്. ഇവിടെ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഫോർമുല I²RT ഡിവൈഡ് ബൈ T ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർമുല? I² by R അല്ലെങ്കിൽ V² by R. ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? സോ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ I²R എന്നെഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ V² by R എന്നും എഴുതാം. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആറിനെ എനിക്ക് V by I എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് VI. സോ പവർ കൺസ്യൂംഡിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ
ഐ സ്ക്വയർ ആർ, അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ, അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വി ഇൻറ്റു ഐ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഇവിടെ നോക്കാം. അടുത്തത് പവർ റേറ്റിംഗ്. ഒരു ബൾബിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് P0 എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ബൾബിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിങ്ങിനെ V0 എന്ന് വിളിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൾബ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബൾബ് നമ്മളൊരു സെല്ലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബൾബിന് അക്രോസ് ആയിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വോൾട്ടേജിനെ ഞാൻ വി എന്ന് വിളിച്ചു. കാര്യം ഇത് വിയും ഇത് സീറോയും ആണ്. ഇത് വി, ഇത് സീറോ. സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. ഇതാണ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ്. ഇനി ഈ ബൾബിൽ ഒരു ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബൾബ് കുറച്ച് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. കൺസ്യൂം ചെയ്ത പവറിനെ പി എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് പവർ കൺസ്യൂംഡ്. അപ്പോൾ ബൾബ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത പവർ എന്താണ്? പി. പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൾബിൻ്റെ റേറ്റഡ് പവറാണ്. ഓക്കെ, ബൾബിന് ഇത്ര പവറേ ബൾബിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത്ര പവറിൽ കൂടുതൽ ബൾബിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് പവർ റേറ്റിംഗ്. വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് മീൻസ് ബൾബിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് V0 എന്ന വോൾട്ടേജിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇഫ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V0 ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആവുമെന്ന് അർത്ഥം. കാര്യം V0 എന്ന് പറയുന്നത് ബൾബിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതിനെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? മനസ്സിലായല്ലോ? സോ V ഗ്രേറ്റർ ദാൻ V0 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൾബ് എന്തായി പോവും? ഫ്യൂസായി പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പി എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്യൂംഡ് പവറാണ്. P0 എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബൾബിന് അത്രയും പവറേ ഉള്ളൂ. അതാണ് റേറ്റഡ് പവർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. IV ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം. ഓമിക് കണ്ടക്ടർ ആകുമ്പോൾ IV ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സോ IV ഗ്രാഫ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. IV ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ്. ഇതൊരു നോൺ ലീനിയർ ഗ്രാഫാണ്. ഐയും വിയും നോൺ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഓമിക് കണ്ടക്ടർ ആവില്ല. അത് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്തത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ബാലൻസ് പോയിന്റ്. ബാലൻസ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ആ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോവാത്ത കൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ കറണ്ട് ഇൻ ഗാൽവനോമീറ്റർ സർക്യൂട്ട്. അടുത്ത നോക്കുക. ഒരു ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസിൻ്റെ കൂടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂസ് വയർ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സംഗതിയാണ്. ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂസ് വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കയറുമ്പോൾ എക്സസ് കറണ്ട് കയറിപ്പോകുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടിപ്പോണം. ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കറണ്ടിന് ഒരിക്കലും അപ്ലയൻസിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂസ് വയറിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ ലോ ആയിരിക്കണം. ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലോ ആയിരിക്കണം. കാര്യം കറണ്ട് കയറുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ഉരുകിപ്പോണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിലെ ആൻസർ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ്? ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആൻസർ 1 ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ലോ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ്, ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഹൈ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഒരു ഫ്യൂസ് വയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്യൂസ് വയറിന് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഹൈ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹൈ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുതലാണ്. നമുക്കറിയാം H=I²RT ആണ്. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റായി പോകും. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിലെ നെറ്റ് ചാർജ് 0 ആയിരിക്കും. കാര്യം
ഒരു ചാർജ് കയറുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ചാർജ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. സോ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ദ നെറ്റ് ചാർജ് ഈസ് 0. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ദ കറണ്ട് വിച്ച് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട്. കാര്യം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ടിനെ എടുക്കുന്നത്. സോ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ ബി ഈക്വൽ ടു സി, വേർ എ ഇസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി, സി ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ബി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം എ ബി ഈക്വൽ ടു സി. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ജെ എന്ന് കൊടുക്കാം. ബി അറിയത്തില്ല, സി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതായത് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ആണ്. ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ. അപ്പോൾ ജെ ബൈ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഇ ആണ്. ജെ ഇൻറ്റു 1 ബൈ സിഗ്മ റോ ആണ്. അപ്പോൾ ജെ ഇൻറ്റു റോ ഈക്വൽ ടു ഇ ആണ്. സോ ബിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? റോ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് റോ? റോ ഈസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, കറണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം Q ഈക്വൽ ടു 5t² പ്ലസ് 3t പ്ലസ് 1 ആണ്. കറണ്ടിൻ്റെ ഫോർമുല dQ/dt ആണ്. സോ 5 ഇൻറ്റു 2t പ്ലസ് 3. സോ ദിസ് ഈസ് 10t പ്ലസ് 3. 5 സെക്കൻഡിലെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 10 ഇൻറ്റു 5 പ്ലസ് 3. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ 53 ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും. ആൻസർ എത്രയാണ്? 53 ആംപിയർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കണ്ടക്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് 50 മൈക്രോ ആംപിയർ. ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? I/A ആണ്. സോ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 50 മൈക്രോ ആംപിയർ. 50 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താണ്? 50 മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. അതിന് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ 50 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 ആണ്. മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? ഉത്തരം 1 ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ ആൻസർ ഈസ് 1 ആംപിയർ. സോ നമ്മൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 2 വയേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി, മെറ്റീരിയൽ സെയിം ആണ്. റേഡിയസ് 1:2, കറണ്ട് 4:1. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ NEA/VD ആണ്. അപ്പോൾ I1/I2 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? N1E A1 VD1 ഡിവൈഡ് ബൈ N2E A2 VD2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, അത് ക്യാൻസലായി പോകും. ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് VD1/VD2 ആണ്. VD1/VD2. കറണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ വന്നിരിക്കുന്നത് 4:1 ആണ്. സോ 4/1. ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ N1 ആൻഡ് N2 ആർ ഓൾവേസ് സെയിം. ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ 4:1 ആണ്. റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ 1:2 ആണ്. റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ 1:2 ആണെങ്കിൽ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ 1:4 ആണ്. കാര്യം ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ πr² ആണ്. അപ്പോൾ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന 1:2. അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ 1:4 ആയി. ഇൻറ്റു VD1/VD2. അപ്പോൾ 16/1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു VD1/VD2 എന്ന് കിട്ടി. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ 16:1. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. When a current I is set up in a wire of radius R, drift velocity is VD. അതേ കറണ്ട് വേറൊരു വയറിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടു, അതിൻ്റെത് 2R എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇവിടെ 2 കേസിലും സെയിമാണ്. ആദ്യത്തെ വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് R ആണ്, രണ്ടാമത്തെ വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് 2R ആണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് രണ്ടിടത്തും എന്താണ്? സെയിം. അപ്പോൾ I is equal to NEA/VD. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം I കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട്
NE A VD കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ NE ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ A ഇൻറ്റു VD ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. കാരണം കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ I ബൈ NE കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് I ബൈ NE? A ഇൻറ്റു VD. അപ്പോൾ A ഇൻറ്റു VD എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ A1 ഇൻറ്റു V1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു A2 ഇൻറ്റു V2. This is R1 square into V1 is equal to R2 square into V2. അപ്പോൾ R1 by R2 the whole square. R1 by R2 the whole square. R1 ആറും R2 2 ആറും ആണ്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/4 എന്ന് കിട്ടും. സോ 1/4 is equal to V2 by V1. അപ്പോൾ V1 by V2 എത്രയാണ്? 4:1 ആണ്. V1 by V2 എത്രയാണ്? 4:1. അപ്പോൾ V1 ആരാണ്? VD ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ VD by V2 is equal to 4/1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ V2 എന്ന് വെച്ചാൽ VD by 4 എന്ന് കിട്ടും. V2 എന്താണ്? V2 is equal to VD by 4. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു കറണ്ടായി കണ്ടക്ടർ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി V ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കറണ്ട് 2 ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡബിൾ ദ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം J ഈസ് ഈക്വൽ ടു VD NE അല്ലെങ്കിൽ NE VD ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയാണ്. എന്നും ഇയും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു I ബൈ A ആണ്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ I ആണ്, ഏരിയയുടെ വാല്യൂ A ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ 2I ആണ്, ഏരിയയുടെ വാല്യൂ 2A ആണ്. അത് 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസലായി പോകുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്? I ബൈ A എന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ കേസിലും രണ്ടാമത്തെ കേസിലും ആൻസർ I ബൈ A തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ്. സോ ആൻസർ V തന്നെയാണ്. കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി രണ്ട് കേസിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. When a pieces of aluminum wire of finite length is drawn through series of dies to reduce its diameter to half of its original value, its resistance will be. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല റോ ഇൻറ്റു L ബൈ എ ആണ്. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? റോ ഇൻറ്റു L ബൈ എ. ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഹാഫാക്കി. ഡയമീറ്റർ ഹാഫാക്കി. അപ്പോൾ ഒരു വയറ്, ഇതാണൊരു വയറ്. ഈ വയറിനെ ഇപ്പം ഹാഫ് ദ ഡയമീറ്റർ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ A1 ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഏരിയ A2 ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു വയറിൻ്റെ ഏരിയ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല. വോളിയം എന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വയറിൻ്റെ ഏരിയ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വോളിയം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ V1 is equal to V2. വോളിയം A1 ഇൻറ്റു L1, അടുത്ത വോളിയം A2 ഇൻറ്റു L2. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഡയമീറ്റർ പകുതിയാക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഡയമീറ്റർ പകുതിയാക്കുമ്പോൾ റേഡിയസും പകുതിയാവും. സോ ഇനിഷ്യൽ റേഡിയസ് R1, ഫൈനൽ റേഡിയസ് R2. ഇനിഷ്യൽ ഏരിയ A1, ഫൈനൽ ഏരിയ A2. R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R1ൻ്റെ പകുതിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A1 ബൈ 4 ആണ്. കാരണം ഏരിയ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു R സ്ക്വയർ ആണ്. ഡയമീറ്റർ പകുതിയാവുമ്പോൾ റേഡിയസ് പകുതിയാവും. അപ്പോൾ ഏരിയ 4 ടൈംസ് ആയിട്ട് കുറയും. സോ A1 ഇൻറ്റു L1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു A2ന് പകരം A1 ബൈ 4 ഇൻറ്റു L2. സോ A1 ക്യാൻസലായി. L2 എന്ന് വെച്ചാൽ 4L1 ആയി മാറി. L2 എന്തായി? 4L1. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് R1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു L1 ബൈ A1. റെസിസ്റ്റൻസ് R2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു L2 ബൈ A2. വാട്ട് ഈസ് L2? 4L1. വാട്ട് ഈസ് A2? A2 ഈസ് A1 by 4. So this becomes 16 rho L1 by A1. 16 rho L1 by A1. So ആദ്യത്തെ R1 എത്രയാണ്? റോ L1 by A1 ആണ്. R2 എത്രയാണ്? 16 into rho L1 by A1 ആണ്. So this becomes 16 R1. So the answer is 16 times ആണ് ആൻസർ.
ആൻസർ എത്രയാണ്? 16 ടൈംസ്. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ഐ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, 3 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും, ഇങ്ങനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. ഈ കറണ്ട് ഇതുവഴി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയും പോയി. അതായത് 3 ഓമിലും കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താണ്? സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 + 3 6 ആണ്. 3യും ഇവിടെ എന്താണ്? 6. ഓക്കെ അല്ലേ? ആ 6ഉം ഈ 3യും പാരലലാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ആ 6ഉം ഈ 3യും പാരലലാണ്. സോ നോക്കേണ്ട കാര്യം, കറണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്പ്ലിറ്റായി. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇതിനകത്തൂടെ, ഈ കറണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൂടെ പോകും. അപ്പോൾ 3 and 3 സീരീസ് 6. ഈ 6ഉം ഈ 3യും പാരലലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6 and 3 പാരലൽ. 6 പാരലൽ ടു 3 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഫോർമുല? 6 × 3 ÷ 6 + 3 ആണ്. സോ ആൻസർ 18/9 ആണ്. സോ ആൻസർ 2 ആണ്. സോ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് 2. വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് 2. സോ ആൻസർ ഈസ് 1.5 ആംപിയർ ആണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ.